मी आता सुरू करतो. जर आणखीन आधीमध्ये कुणाला कुठे प्रॉब्लेम आला, ऐकायला येत नसेल, स्क्रीन दिसत नसेल, तर तुम्ही मला प्लीज सांगा. आणि इंटरॅक्टिव्ह राहा, जेणेकरून प्रॉब्लेम मध्ये कुठं काही शंका आली तर तुम्ही शंका लगेचच विचारा. कारण थोडेसे मी आता ऍडव्हान्स लेवलचे प्रॉब्लेम घेतो आहे. आता मी सिंपल प्रॉब्लेम नाही घेणार इथून पुढे. आणि हे प्रॉब्लेम घेतल्यानंतर आपण मग सेकंड पॉलिसीला जाणार आहोत. ओके. Yes, sir. Very good morning to one and all. Today we will be discussing an advanced problem on loss of stock policy, where the information regarding normal as well as abnormal items of stock is given and the same stock is destroyed by fire. So at that time, how we can able to calculate the insurance claim from the given information. On 15th of September 2020, the premises of Jindal Limited, Latur were destroyed by fire and stock of rupees 1,500 was salvaged and reclaimed by the insured. The business books and records were saved from which the following information is obtained. Stock on 1st January 2019, rupees 12,500. Stock on 31st December 2019, 17,500. Purchases for the year ended 31st December 2019, 1,18,500. Sales for the year ended 31st December 2019, 1,50,000. Purchases from 31st January 2000, that is 20 to 15th of September 2020, 37,500. Sales from 1st Jan 2020 to 15th of September 2020, 51,250. In valuing the stock as on 1st December 2019, rupees 1,000 had been written off, certain stock having cost of rupees 2,250. Half of these goods were sold in July 2020 for rupees 1,250. The balance is estimated to be worth the original cost. Subject to the above exception, gross profit had remained at uniform rate. On 14th of September 2020, goods worth rupees 1,000 had been received by the godown keeper but had not been entered in the purchase account. Show the amount of claim. So dear students, in today's question, there are two important things, and that are, you can see this line, in valuing the stock on 1st December 2019, rupees 1,000 had been written off, certain stock having cost of rupees 2,250. Now my question to you is, why any company value its stock having original amount of rupees 2,250 and writing it in the books of account as rupees 1,000? So it means that the value of or the type of this type of goods may be abnormal goods or slow moving goods or defective goods or whatever name you can call. It means that in the year 2019, there was a stock of rupees 2,250 which was abnormal in nature, and by mistaken company has valued the stock at rupees 1,000. It means that there is an abnormal stock in the given question. Second thing they have mentioned is, out of this 2,250, half of this goods was sold in July 2020 for rupees 1,250. This is nothing but sale of abnormal goods. So whatever the sales that is being made in the month of July 2020, we are supposed to minus this sales because this is the sale of abnormal goods. And whenever we will calculate the loss of stock on the date of fire, we will calculate the loss of stock on the date of fire for normal goods, and then we will add the abnormal goods. Now next they are saying the balance is estimated to be worth the original cost. It means whatever out of this 50% is left, and that 50% is estimated to the original cost. 2,250 is 50% is 1,125. So this is the amount of abnormal stock that is left. Now, even though all this information is given,
the gross profit is not changing. It means the percentage of gross profit will remain same. And on the 14th of September 2020, there was a goods of rupees 1000 which was received by the godown keeper, but unfortunately he has not recorded in the books of account. So this is unrecorded purchases. So this should be added in the purchases so that we can able to arrive at the proper amount of purchases. Okay, have you understood the entire question or should I repeat in Marathi? Hello, someone please speak it out. सर रिपीट करा. ओके. 15 सप्टेंबर 2020 रोजी जिंदाल कंपनीच्या परिसरामध्ये आग लागली आणि त्या आगीमध्ये माल जळून खाक झाला आणि त्यापैकी 1500 रुपयाचा माल हा शिल्लक राहिलेला आहे, म्हणजे जो जळालेला नाही. आपल्याला खाली माहिती अशी दिलेली आहे, स्टॉक दिलाय त्यांनी, परचेसेसची माहिती दिली आहे, सेलची माहिती दिली आहे आणि पॅराग्राफ मध्ये त्याने असं म्हटलेलं आहे की जेव्हा 1 डिसेंबर 2019 रोजी त्यांनी त्यांच्या स्टॉकचं जेव्हा व्हॅल्युएशन केलं तेव्हा त्यांना असं दिसून आलं की 2250 रुपये किमतीचा माल, या मालाची किंमत त्यांनी 1000 रुपये अशी त्या ठिकाणी लिहिलेली आहे. मग कोणताही व्यावसायिक हा 2250 रुपयाचा माल हा 1000 रुपये किमतीला असा केव्हा लिहिल? जेव्हा तो माल ॲबनॉर्मल असेल किंवा त्या मालामध्ये काही डिफेक्ट असेल किंवा तो माल पडून असेल, जो विक्री होत नाहीये, ज्याला आपण स्लो मुव्हिंग गुड्स असं म्हणतो. आणि म्हणून 2250 रुपयाचा माल हा त्यांनी किती रुपये किमतीला त्या ठिकाणी मेन्शन केला आहे, तर 1000 रुपये किमतीला. म्हणजेच काय की आपला जो 1 जानेवारी 2019 रोजी किंवा 20 रोजी जो काही आपला स्टॉक असणार आहे, तर त्या स्टॉक मध्ये 2250 रुपयाचा ॲबनॉर्मल आयटमचा स्टॉक हा इन्क्लूड केलेला आहे. आता उदाहरण जर घ्यायचं म्हटलं तर तुम्ही इथे बघू शकता की 31 डिसेंबर 2019 रोजी आपल्याकडे स्टॉक किती आहे, 17,500 रुपयाचा. बरोबर. या 17,500 रुपयामध्ये ॲबनॉर्मल स्टॉकची किंमत किती आहे, 2250. पण त्याचं व्हॅल्युएशन यांनी किती केलंय होतं, 1 डिसेंबरला 1000 रुपये. म्हणजे 17,500 मधून आपल्याला 1000 रुपये हे जे त्यांनी व्हॅल्युएशन रिटर्न ऑफ केलेत, म्हणजे कमी केलं होतं, तर ते इथे परत काय करावं लागतील, प्लस करावे लागतील. कारण की 17,500 रुपये हा आपला 31 तारखेला स्टॉक होता, परंतु 1000 रुपये त्यांनी रिटर्न ऑफ केले होते, म्हणजे आपल्याला 1000 रुपये परत त्याच्यामध्ये काय करावं लागतील, ऍड करावे लागतील. तेव्हाच आपल्याला 18,500 हा आपला प्रॉपर क्लोजिंग स्टॉक मिळेल. आणि हा 18,500 जेव्हा आपला क्लोजिंग स्टॉक असेल 2019चा, आणि जेव्हा आपण मेमोरंडम ट्रेडिंग अकाउंट काढणार आहोत 2020 मध्ये, तेव्हा हा आपला काय असणार आहे, ओपनिंग स्टॉक. परंतु त्या ओपनिंग स्टॉक मध्ये ॲबनॉर्मलची टोटल किंमत किती आहे, 2250 रुपये. म्हणजे 18,500 मधून आपण 2250 रुपये हे मायनस करणार आहोत, कारण की तो स्टॉक कोणता आहे, तर ॲबनॉर्मल स्टॉक आहे. आणि आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन करताना नॉर्मल स्टॉक वेगळा कॅल्क्युलेट करतो आणि ॲबनॉर्मल स्टॉक वेगळा कॅल्क्युलेट करतो. याच्यामध्ये कोणाची काही शंका आता? नाही सर. ओके, जायचंय आता सोल्युशन कडे आपण. Yes, sir. Okay. Now on my right hand side, you may be able to see on your mobile phone or maybe on the computer screen that the problem is being pasted over there. And now first of all, as per the steps which I have already mentioned every time in every question that we are able to follow, we should able to follow the 5 steps. First step is to prepare the trading account. So here in the books of Jindal Limited Latur, trading account for the year ended 31st of December 2019. Now this account will be having the two sides, one is debit and second is credit side. Now the columns are particulars rupees, particulars rupees. As we have prepared the trading account, first we will post the opening stock. As this account is of 31st of December 2019, so stock on 1st of Jan 2019, that will be our opening stock, that is 12,500. So first I have mentioned the opening stock of rupees 12,500, that is opening stock on the 1st Jan 2019. You can see here. Secondly, sales for the year, it is also given 1,50,000. See, sales for the year ended 31st of December 2019, 1,50,000, and therefore sales for the entire year 1,50,000 has been
recorded. Now second thing, purchases. You can see purchases for the year ended 31st December 2019 is 1,18,500. So therefore 1,18,500 rupees purchases has been taken. Now we have to see that in the question closing stock is given and that closing stock is 17,500. You can see here the stock on 31st December 2019 is 17,500. So first I have taken the closing stock of rupees 17,500, but as it is mentioned in the question that in valuing the stock on 1st December 2019 rupees 1,000 had been written off. So हे जे 1,000 रुपये त्यांनी रिटर्न ऑफ केले होते, रिटर्न ऑफ म्हणजे त्यांनी कमी केले होते, मग कमी केलेले आपल्याला ऍड करावं लागतील कारण की आपल्याला नॉर्मल स्टॉकची व्हॅल्यू काढायची आहे. म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक हा आपला 31 डिसेंबरला कमी दिसतोय आणि तो कसा दिसला पाहिजे, 1,000 प्लस दिसला पाहिजे, म्हणून आपण या ठिकाणी 1,000 रुपये काय केले, ऍड केलेले आहेत. आणि मग आपला क्लोजिंग स्टॉक किती आला, 18,500. कुणाला काही शंका आहे का याच्यामध्ये? हॅलो, नो सर. लक्षात आलाय? ऍबनॉर्मल जो स्टॉक रिटर्न ऑफ केला असेल तर तो स्टॉक नेहमी ऍड करायचा हे लक्षात ठेवा, कारण की आपल्याला टोटल स्टॉकची व्हॅल्यू आणि नॉर्मल स्टॉकची व्हॅल्यू काढायची असते. त्यामुळे मग आता आपण काय करूया की आपलं जे ट्रेडिंग अकाउंट आहे ते क्लोज करूया. 1,50,000 अधिक 18,500 बरोबर 1,68,500 हे आपली काय आहे, ट्रेडिंगची टोटल आहे. म्हणजे मग आपला जो ग्रॉस प्रॉफिट आहे 1,68,500 वजा 1,18,500 आणि 12,500 जर तुम्ही मायनस केले तर आपल्याला जो बॅलन्सिंग फिगर येणार आहे तो बॅलन्सिंग फिगर किती असेल आपला, 37,500 रुपीज. आणि त्याला आपण काय म्हणणार आहे, ग्रॉस प्रॉफिट. आता मला सांगा सेकंड स्टेप काय असते आपली लॉस ऑफ स्टॉक मध्ये, बोला. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, आणि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिटचा फॉर्म्युला काय सांगू शकता का? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. ओके, व्हेरी गुड. बघा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. मग आता या क्वेश्चन मध्ये फिगर्स मला सांगा बरं, ग्रॉस प्रॉफिटची फिगर आणि सेलची फिगर सांगा. 37,500 ग्रॉस प्रॉफिट अँड सेल्स 1,50,000. ओके, मग आपलं पर्सेंटेज किती आलं बघा इथे, 25%. तुम्ही तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर असेल किंवा तुम्ही वही पेन घेऊन बसला असाल तर तुम्ही देखील काढून बघू शकता तुमचं जे पर्सेंटेज आहे ग्रॉस प्रॉफिटचं ते किती येणार आहे, 25%. ऍग्री एव्हरीवन? समजलंय सगळ्यांना? येस सर. येस. ओके, आता आपण मेन अकाउंट कडे वळणार आहोत आणि ते अकाउंट आता तिसरी स्टेप आपली काय असते, बोला. येस सर. थर्ड स्टेप काय असते आता? व्हेरी गुड, मेमोरंडम ट्रेडिंग अकाउंट. व्हेरी गुड. मग आता आपण काय करणार आहोत, मेमोरंडम ट्रेडिंग अकाउंट. आणि हे मेमोरंडम ट्रेडिंग अकाउंट हे नेहमी जे अकाउंटिंग इयर सुरू होतं त्या वर्षापासून ते ज्या तारखेपर्यंत आग लागलेली आहे त्या दरम्यानचं, त्या पिरियडच्या दरम्यानचं हे आपलं ट्रेडिंग अकाउंट असतं, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, मेमोरंडम ट्रेडिंग अकाउंट. आणि म्हणून त्याचा जो पिरियड आहे तो पिरियड इथे काय मेन्शन केलंय आपण, 1/1/2020 ते 15 सप्टेंबर 2020. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? मग याला देखील 2 कॉलम आहेत आपले, पर्टिक्युलर्स रुपीज. आता गेल्या मागच्या ज्या ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये आपला जो क्लोजिंग स्टॉक होता ज्याच्यामध्ये आपण 17,500 प्लस 1,000 केले होते, तर आता तो इथे काय असणार आहे, आपला ओपनिंग स्टॉक. आणि त्यामुळे आपला इथे ओपनिंग स्टॉक किती आला, 18,500 बरोबर. परंतु ह्या 18,500 मध्ये इथे क्वेश्चन मध्ये तुम्ही पाहू शकता त्यांनी असं सांगितलं होतं की एक स्टॉक असा होता ज्या स्टॉकची किंमत किती होती, 2,250 रुपये. म्हणजे ह्याच्यामध्ये ॲबनॉर्मल स्टॉक हा ऍड आहे बरोबर. मग अशी आपण त्याची व्हॅल्युएशन 1,000 रुपये ऍड केलं होतं, पण त्याची ओरिजिनल कॉस्ट किती होती, 2,250. म्हणजे आता ह्या नॉर्मल स्टॉक 18,500 मधून आपल्याला 2,250 चा ॲबनॉर्मल स्टॉक काय करावा लागेल, मायनस करावा लागेल. आणि त्यामुळे मी ॲबनॉर्मल स्टॉक इथून काय केला, 2,250 रुपये मायनस केला. मग आपल्याकडे स्टॉक किती आला, 16,250 रुपये. आलं लक्षात? आता त्याचप्रमाणे सेल्स, आता ह्या दरम्यान जे सेल्स आहेत तर इथे बघा सेल्स दिलेत आपल्याला 51,250 1 जानेवारी पासून 15 सप्टेंबर 2020 पर्यंत. तर आता 1 जानेवारी ते 15 सप्टेंबर 2020 ला नॉर्मली आपण किती रुपयांचे सेल्स केले होते, तर 51,250 रुपयांचे. परंतु प्रॉब्लेम मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर इथे असं म्हटलेलं आहे, हाफ ऑफ दीज गुड्स वेअर सोल्ड इन जुलै 2020. आता बघा हा जो कालावधी आहे तो सप्टेंबर पर्यंतचा आहे आणि जुलै महिना सप्टेंबरच्या आधी येतो.
म्हणजेच सप्टेंबर महिन्यामध्ये किती रुपयाची विक्री केली आहे? 1250 रुपयाची. आणि ही विक्री कशी आहे? ऍबनॉर्मल आयटमचा सेल आहे. म्हणजे नॉर्मल गुड्सची विक्री नाहीये, तर ती ऍबनॉर्मल गुड्सची विक्री आहे. तर त्याच्यामुळे टोटल सेल्स मधून आपण ऍबनॉर्मल सेल्स हे काय करणार आहोत? मायनस करणार आहोत. आणि म्हणून या ठिकाणी 1250 रुपये आपण याच्यातून काय केलेत? मायनस केले आहेत. म्हणजे आपला ऍक्च्युअली नॉर्मल सेल्स फक्त किती आलाय? 50,000 रुपये. याच्यामध्ये कोणाची काही शंका आहे का? बोला. नो सर. नो सर. ओके. आता नेक्स्ट जे आहे ते म्हणजे आपलं परचेसेस. आता जर तुम्ही इथे पाहिलं तर या कालावधीमध्ये जे परचेसेस केलेत आपण, तर ते परचेसेस कितीचे आहेत? 37,500. आणि क्वेश्चन मध्ये जर तुम्ही इथे पाहिलं तर शेवटच्या ओळीमध्ये असं म्हटलं होतं त्या ठिकाणी, on 14th of September 2020, goods worth rupees 1,000 had been received by the godown keeper but had not been entered in the purchase account. म्हणजे 14 सप्टेंबर 2020 रोजी आपल्याकडे 1,000 रुपयाचा माल हा गोडाऊन मध्ये आला होता, परंतु तो आपल्या परचेस अकाउंट मध्ये रेकॉर्ड केलेला नाही. म्हणजेच हे कोणत्या प्रकारचे परचेसेस आहेत? अनरेकॉर्डेड परचेसेस आहेत. आणि म्हणून मग आपल्याला 1,000 रुपये ऍड करावे लागतील. आणि मग आपली जी परचेसेसची जी टोटल अमाऊंट आहे ती अमाऊंट किती असणार आहे? तर 38,500 रुपये. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? येस सर. येस ओके. सर. नाव आता आपल्याला या मेमोरंडम ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये कोणत्या प्रकारचं बॅलन्सिंग आयटम मिळणार आहे? कोणी सांगू शकेल? मेमोरंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपण का काढतो? क्लोजिंग स्टॉक. व्हेरी गुड. यालाच तुम्ही काय म्हणायचं? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. मग आता जर क्लोजिंग स्टॉक काढायचा असेल तर आपल्याला आधी काय घ्यावं लागेल? इथे ग्रॉस प्रॉफिट. मग ग्रॉस प्रॉफिट आपण मगाशी पर्सेंटेज काढलं होतं 25% ऑफ सेल्स. आता तुम्ही इथे बघू शकता नेट सेल्सची अमाऊंट किती दिली आहे? 50,000 रुपीज आहे अमाऊंट. मग त्यामुळे 25% ऑफ सेल्स इज 12,500. मग आता आपण डेबिटची टोटल घेणार आहोत. दॅट इज 16,250, 38,500 प्लस 12,500 is equal to 67,250. Minus 50,000 is equal to balancing figure is 17,250. That is called stock, or you can say closing stock, or you can say stock on the date of fire. म्हणजे जेव्हा आग लागली 15 सप्टेंबरला, त्यावेळेला आपल्याकडे नॉर्मल स्टॉक जो होता तर तो स्टॉक किती होता? 17,250 रुपयांचा. म्हणजेच 17,250 रुपयांचा स्टॉक हा जळून राख झालेला आहे. येते लक्षात? आता आपण नंबर 4 स्टेप मध्ये काय करणार आहोत? तर आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉइड बाय फायर काढावे लागेल. आणि मग व्हॅल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉइड बाय फायर काढताना आपलं जे महत्वाचं स्टेटमेंट आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतो? पहिल्यांदा नॉर्मल स्टॉक. आता नॉर्मल स्टॉक किती जळाला आहे? 17,250 रुपये. बरोबर. या नॉर्मल मध्ये आता आपल्याकडे प्रॉब्लेम मध्ये 2 प्रकारचे स्टॉक आहेत. एक नॉर्मल आहे, दुसरा ॲबनॉर्मल स्टॉक आहे. आणि त्याच्यामुळे दुसरा आपण जो स्टॉक ऍड करणार आहोत तर तो स्टॉक कसा असणार आहे? ॲबनॉर्मल स्टॉक. मग इथे क्वेश्चन मध्ये बघा, 2250 हा जो स्टॉक होता त्याच्यापैकी अर्धा स्टॉक हा विकलेला आहे. आणि द बॅलन्स इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट. आणि जो शिल्लक राहिलेला आहे तो ओरिजिनल कॉस्ट मध्ये व्हॅल्यू ठेवलेली आहे. मग 2250 रुपये हा जो ॲबनॉर्मल स्टॉक होता त्यातला 50% विकला तर 50% शिल्लक राहिला. म्हणजे किती रुपयाचा माल शिल्लक राहिला? तर 1,125 रुपये. लक्षात आलं? ॲबनॉर्मल स्टॉक. हॅलो हॅलो. येस सर. येस सर. ओके. मग आपल्याकडे 17,250 प्लस 1,125 म्हणजे टोटल आपला स्टॉक किती रुपयांचा जळाला? तर 18,375. त्यापैकी 17,250 रुपये, 17,250 रुपयाचा नॉर्मल स्टॉक झाला. सर आवाज येत नाही. सर आवाज येत नाहीये तुमचा. हॅलो सर, आवाज येत नाही. आवाज येतोय का माझा? येस सर. हॅलो. हो सर. हो सर येतोय. हा. नाउ एम आय ऑडिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? येस सर.
सर स्क्रीन दिसत नाहीये. हो सर स्क्रीन स्क्रीन दिसत नाहीये सर. हॅलो, आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो सर येतोय. हो सर. हो सर येतोय. ओके ओके ओके. स्क्रीन दिसतीये? आपण मगाशी कुठे होतो सांगा सगळेजण. हॅलो. Value of stock destroyed by fire. Okay, value of stock. So now the normal plus abnormal total stock which is destroyed by fire is 18,375. But in the question they have mentioned that a stock of rupees 1,500 was salvaged and reclaimed by the insured, and therefore this 1,500 rupees has to be minus from the 18,375 because this has been saved. This stock was actually destroyed, but no any damages has been happened to this particular stock, and therefore the stock salvage will be minus 1,500, and therefore the value of stock which is destroyed by fire rupees 16,875. Now as you can see in the question, there is no any information about the policy, and therefore insurance claim will be equal to rupees 16,875 in the absence of information of any of the average clause. Or even though if the policy amount is given in the question, then we may automatically compare the actual amount of stock on the date of fire and the policy amount, and we can able to apply the average clauses, and therefore amount of insurance claim is equal to rupees 16,875. Any questions? हॅलो, कुणाची काही शंका आहे का? प्रॉब्लेम समजला नाहीये, काही विचारायचं आहे तर विचारा. नो सर. Have you understood the question?